सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ये श्रवणो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए। धन श्री गुरु अमरदास पातशाह जी ने नेत्रां तो बाद, क्योंकि नेत्र कटोरे भर के मन नूं दिंदे ने खुराक, और साडे कन भी जिहड़े भर के जिन्ने भर जाते हैं एक सारी खुराक जिहड़ी है साडे मन नूं पहुँचती है। और इसलिए सतगुरु जी ने पावन बाणी दे विच बचन कीता, मेरे मोहन श्रवणी ये ना सुनाए, आ साकतां वाले गीत ना मैनू सुनाई, साकतां वालियां गल्लां ना। साकत सतसंग जी किहनूं कहंदे ने? एक तां मनमुख हुंदे ने, एक गुरमुख हुंदे ने। मनमुख वो होंदे ने जिहड़े मन की मत के पिछे गुरु का साथ छड्ड के मन के पिछे दौड़ते हैं, मन दे नाल गल्लां करते हैं, मन के अनुसार चलते हैं। गुरमुख वो होंदे ने जो गुरु कहे गुरु का हुक्म मनते हैं। और इस तरह ही जिहड़े साकत पुरुष वो होंदे ने जिहड़े रहिंदे भावें गुरु कोल ने, पर करते अपनी मर्जी ने, गुरु का वचन नहीं मनते। गुरु के कोल रह के अपनी मर्जी करनी, गुरु का वचन नहीं मनना, उन्होंने गुरमत ने साकत पुरुष किया। सतगुरु कहते साकतां की कोई गल ना मैनू सुनाई दाता, साकतां वाले गीत ना सुनाई, मैनू शब्द सुना, बाणी सुना। ऐदां दी अरदास सतगुरु जी ने पावन बाणी विच कीती है ते सानू करन दा उपदेश दिता है। सतगुरु जी कहते हे श्रवणो, हे कन ने जिहड़े कन ने, कन्नां नूं संबोधन करके, श्रवण कहंदे ने कन्नां नूं संबोधन करके सतगुरु जी कहंदे ने हे श्रवणो मेरेओ। हुण असीं तां दूसरिਆਂ ਨੂੰ कह सकते, आप नहीं ना सुनते। इत्थे सतगुरु जी ने अपने कन्नां नूं कहा, दूसरे दे नूं नहीं। असीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ कहने आ, जिन्नी भी आपां गल करदे ना दूसरिਆਂ ਨੂੰ सुणाउने आ, पर कदी अपने कन्नां नूं नहीं कहा कि तू भी आ सुण लिया कर। असी दूसरे नूं कहने आ निंदिया चुगली ना सुनिया कर, आप नहीं कहते कि मेरे कन्नों तुसीं भी ना सुनिया करो किसी दे कोलों निंदिया चुगली। असी आप बड़े चस्के लै लै के सुनते हैं। धन श्री गुरु अमरदास पातशाह ने अपने कन्नां नूं संबोधन करके आख्या, दूजे दे कन्नां नूं नहीं। और सानू उपदेश दिता कि तुसीं भी घर बैठ के, गुरु की गोद विच बैठ के, एकांत विच बैठ के अपने इन्हां कन्नां नूं समझाया करो इस तरह दीयां गल्लां। सतगुरु जी कहते जदों इदां दा बचन बना लोगे ना, इदां दी बिरती बन जाएगी, तां घर ने स्वर्ग बन जाना, कलेश झगड़े खत्म हो जाने ने। पातशाह कहते अपने कन्नां नूं समझाओ, दूसरिਆਂ दे नूं नहीं, दूजिਆਂ दे कन्न ना खिंचो। सतगुरु जी की कह रहे ने, ए श्रवणो मेरे हो, हे मेरे श्रवणो, तुहानूं काहदे वास्ते भेजे दुनिया ते? जिस लई तुहानूं इस शरीर दे नाल परमात्मा ने लाया, वो काम कर रहे हो तुसीं? जिस काम वास्ते भेजिया वो तुसीं कर नहीं रहे। जिहड़ा कारज करन वास्ते तुहानूं अकाल पुरख वाहिगुरू ने इस सुंदर शरीर दे उत्ते फिट कीता, लाया है, वो काम नहीं तुसीं कर रहे। तुसीं सुणदे हो निंदिया, तुसीं सुणदे हो दूसरे दी निंदिया ते अपनी वडियाई, तुसीं सुणदे हो झूठ। पर सतगुरु जी कहते तुहानूं तां परमात्मा ने शरीर दे उत्ते इस वास्ते लाया सी, काहदे लई? सुनो सत बाणी। तुहानूं तां कन्नां नूं तां इस वास्ते फिट कीता सी, तुसीं सत सुनो, सच सुनो, बाणी सुनो, चंगियां विचारां सुनो, ताकि तुहाडे राही मन नूं चंगी खुराक मिल सके, मन रोगी ना होवे, कोई बीमारी ना लगे, चंगी तो चंगी खुराक अंदर जावे। शुभ गीत, शुभ भजन, शुभ विचारां तुसीं सुनो, वड्डियां दीयां चंगियां गल्लां सुनो, उन्होंने सुन के अंदर मन तक पहुँचाओ। और रसना नूं बोलण वास्ते किया ते कन्नां नूं सुणन वास्ते किया। हुण कई बारी बंदे की करते हैं ना, बोलते हैं बड़ा उच्ची उच्ची बोल के, वो सोचते हैं कि असीं सच बोल रहे हैं, आप ही फैसला कर लेंदे ने कि असीं सच बोल रहे हैं, जद कि सच हुंदा नहीं। सुनन वाला वैसे ही चुप कर जाता भी की इहदे नाल मत्था मारदा है। कहीं जाणदे हो कहंदा मैं तां सच बोलदा, बड़ी उच्ची उच्ची रौला पा के कहंदा। इहनूं कोई सच नहीं आख सकदा कि जिहड़ा बंदा रौला पा के बोल रहा वो सच ही बोल रहा है। वो हौली बोल के भी सच बोलिया जा सकता है, प्यार नाल बैठ के भी सच बोलिया जाता है, कोई रौला पा के थोड़ी सच बोलिया जाता है।
सच बोलना है गुरु की मत लैके, गुरु की कहता है वह बोलो, गुरु की सानू दसना चाहता है वह बोल के देखो। सतगुरु जी कहते श्रवणो मेरेओ तुहानू शरीर दे नाल लाया सी कादे लई? बाणी सुनने वास्ते। शरीर नाल कादे वास्ते लाया? तुसी सुन सको। ए श्रवणो मेरेओ सच है सुनने नूं पठाए। परमात्मा ने शरीर नाल ला के दुनिया उत्ते तुहानू सच सुनने वास्ते भेजिया। सुनने की गल जिहड़ी है ना साध संगत जी, सुनना किन्ना क पवित्र है, किन्ना क महान है, ये सानू गुरबाणी दे विच ही मिलता है। जे आपां विचारांगे, पढ़दे हो तुसीं सारे सुखमनी साहिब जी का पाठ सारियां भैणां हर बुधवार नूं भी करदियां ने, घरां विच भी करदियां ने, वीर भी करदे ने। अज जदों घर जाओगे ना, घर जाके आ पंक्तियां जरूर पढ़ियो, पौड़ी इसनों ध्यान नाल पढ़ियो। खेम शांत रिद नवनिद, बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता। ये सारे फल ने इस पौड़ी दे विच। सुनन दे नाल की किरपा हुंदी है, किहड़ियां किहड़ियां दातां सानू प्राप्त हुंदियां ने, वो इस पौड़ी दे विच सतगुरु जी ने दसियां ने। सब तो पहली गल सतगुरु जी ने कही है कि जिहड़ा सानू प्राप्त होना है ना सदा खेम, सदा सदीवी सुख जिहड़ा वो प्राप्त हुंदा है। खेम शांत अटल सुख और मन का टिकाओ। शांत कहते ने मन टिक जाता है, जिहड़ा कहते ना मन नहीं भटकदा। सुनन दे नाल जे असीं सच नूं सुणांगे, गुरु की गल सुणांगे, गुरु की गल सुनने दे नाल की फायदे होने ने, इनू तुसीं अज पढ़ियो। पढ़दे सारियों तुसीं सुखमनी साहिब दे पाठ किन्ने किन्ने करदे हो, अरदासां भी कराउने हो कि इन्ने पाठ सुखमनी साहिब दे हो गए। बीबियां बहुत करदियां ने, वीर भी बहुत करते ने। सो जदों अज पढ़ोगे ना इस पौड़ी नूं एक दूसरे नूं सुना के फिर विचार के पढ़ियो कि सतगुरु की कह रहे ने। खेम शांत अटल सुख, जिहड़ा सुख कदे मिटदा नहीं। शांत कहते ने मन का टिकाओ। रिद्धियां भाव जो असी रसना तो बोलीए सच हो जाए। रिद्ध नव निध, नौ निधा नौ खजाने, ये भी इहदे च प्राप्त होंदे ने। खेम शांत रिद्ध नव निध बुद्ध ज्ञान, साडी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, बुद्धि पवित्र हो जाती है, अकल आ जाती है, ज्ञान आ जाता है। बुद्ध ज्ञान सर्ब तै सिद्ध, सारियां करामातां मनुख नूं प्राप्त हो जांदियां ने। आम मनुख दे विच करामातां आ जांदियां ने। सतगुरु गुरु अमर अर्जन देव जी महाराज कहते हैं इत्थे ही वसनी पर अरदासां कराउने आ ना विद्या दे वास्ते, मत समत दी अरदास भी कराउने आ। असी कहने घर दे विच सुख शांति भी होवे, घर दे विच टिकाओ भी होवे। सारियां अरदासां साडियां यही हुंदियां ने। और तुसी गुरु की बाणी सुनते हो, ये सुनने दे नाल ये सारियां चीज़ां मिलदियां ने। सतगुरु जी कहते होर की मिलदा, आपां अरदास करते हैं बच्चियां नूं विद्या दा दान मिले। पातशाह कहते विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, विद्या की प्राप्ति हुंदी है, तप की प्राप्ति हुंदी है, जोग की प्राप्ति हुंदी है, परमात्मा के चरणों दे विच ध्यान जुड़ जाता है। इत्थे वसनी श्रेष्ठ ज्ञान। एक तो होंदा ना इधर उधरला इकट्ठा किया होया ज्ञान, जबड़ियां मारियां होईयां। एक श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान होंदा है। सतगुरु जी कहते ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान, तीर्थां दा उत्तम इशनान, जिहड़ा सब तो सच्चा ते श्रेष्ठ तीर्थ है, उहदा इशनान दा फल प्राप्त हुंदा है। एक नहीं, दुनिया दे चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोख, ये चार कमल प्रकाश हिरदा कमल के फुल की तरह खिड़ जाता है। इत्थे वसनी सुंदर, सुंदरता आ जाती है। चतुर ज्ञान आ जाता है, बख्ता बन जाता है, सियाणा बन जाता है, मूर्ख भी सियाणा बन जाता है, पंडित बन जाता है। सुंदर चतुर तत् का बेता, उन्होंने तत् रस की प्राप्ति हो जाती है।
ਸੁੰਦਰ ਚਤਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਨੇ ਫਲ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਨੇ। ਇਹ ਫਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਭਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ, ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਰਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਬਸ ਆਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਓ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਰੀਸ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸਾ ਹੋਰ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ? ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ, ਵੇਦ ਸੀ,
ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਵੇਦ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਦ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਪੰਡਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਲਮਕਾਓ, ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਖੂਹ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੰਗੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਮਾੜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੂਹ ਚੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਸਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਸਰਵਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਤ ਸੁਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਸਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੁਆ, ਰਸਨ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬੁਝੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਬੁਝੇ ਪਏ ਆ, ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਲਈ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਭਰਜਾਇਆ ਪਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਝੇ ਪਏ ਆ, ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਜਿੱਤ ਸੁਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਖਿੜ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰਸ ਸ਼ਰਵਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਸ ਭਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ, ਤੇਰਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਮਨ, ਤੇਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜ ਅਲਕ ਵਿੜਾਣੀ ਤਾਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੱਚ ਅਲੱਖ ਬਿੜਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਵਣੋ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਐ ਸ਼ਰਵਣੋ, ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਝੂਠ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ, ਝੂਠ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਸੱਚ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਮ ਸਾਤ ਰਿੱਧ ਨਵ ਨਿਤ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਡ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਚਨਚੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਡ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਧਾਗੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਬੀਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ 10 ਮਿੰਟ, ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਕਿਰ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਧੋ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਫੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹਿੰਦੂਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।